जो हर रोज़ की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करने वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले घेरड़ भगवान दास सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं आके बोल कबोल बोलने कीते, ये भी कहना कीता कि मैं जहांगीर बादशाह दे कोल फरियादी होवांगा। जां ते सवेर हुंदिआं नूं दिन चढ़न तो पहलों पहलों ये थां खाली करके चले जावो, नहीं तो मैं इत्थे कंधा नहीं करन देवांगा। ते इसने उस वेले जदों गाल कढ़नी कीती, सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले भाई बिधि चंद नाल बचन कीते। कहन लगे, बिधि चंद इहदी बली चाड़ ना करो। सतगुरु जी के बचन सुन के बिधि चंद ते होर जिहड़े गुरु के प्यार वाले सिख सन, इन्हां ने घेरड़ भगवान दास नूं पकड़िया। कहंदे जुत्तियां दी मार मारनी शुरू कर दित्ती। इन्नी मार मारी इनू घेरड़ भगवान दास नूं, कहंदे ये बुसुरत हो जाता है, मूर्छा हो जाता है। जदों मूर्छा हो गया इन्हां ने छड़ दिता। जदों कहंदे इनू सुरत आई, उठ के फिर इसने गालां देनियां शुरू कर दित्तियां। फिर कहंदे किसी ने मुक्का, किसी ने लत्त, किसी ने जुत्ती दे नाल इनू मारिया। इहो जी मार मारी कि इहदी मौत हो गई। इनू लत्त तो पकड़िया ते घसीट के इनू उस वेले ब्यास दरिया दे विच सुੱਟ दिता। ते गुरसिखां ने उस वेले बड़ी खुशी मनाई जदों घेरड़ भगवान दास की मौत हो गई। जदों इहदे पुत्तर नूं पता लग्या रतन चंद नूं कि मेरे पिता की मौत हो गई है, ये डरदा होया नगर छड्ड के चलिया गया। होर किसी नगर दे विच जाके इन्हें जिहड़े अपने इहदे हमायती सन उन्हां नूं इकट्ठियां कीता ते उन्हां दे नाल इन्हें फिर सलाह मशवरा जिहड़ा सी वो करना कीता। घेरड़ भगवान दास जिहड़ा सी ना, उहदी ते मौत हो गई। इहदे पुत्तर ने उस वेले जदों इहदा परिवार रोंदा सी, उन्हां नूं इह गल कहनी कीती कि मैं अपने पिता का बदला लेना करांगा, नहीं तो मैं टिक के नहीं बैठांगा जिन्ना चਿਰ अपने पिता का बदला ना लिया। उस वेले इन्हें सलाह की, इनू चंदू चेता आ गया ते चंदू का पुत्र चेता आ गया करमचंद। सोचन लग्या कि मैं करमचंद दे नाल जाके मिलदा। ते करमचंद भी बड़ा दुखी है, उहदे पिता नूं सतगुरु जी ने मारना कीता है। दोवें मिल के जलंधर का सूबा जिहड़ा अब्दुल खां है उहदे कोल फरियादी हुंदे आ। ते जलंधर के सूबे नूं लैके फौजां लैके ते फिर सतगुरु जी ते चढ़ाई कर देवांगे। ये इन्हें उस वेले सलाह करनी कीती। जिवें ये रतन चंद कुछ मनुखां नूं लैके पहलों तो ये चंदू के पुत्र नूं मिलेगा करमचंद नूं, फिर अब्दुल खां दे कोल जाना करनगे। सो पावन जस श्रवण करन वास्ते अपनियां मनबृत्तियां नूं इकागर करदिआं सतगुरां दे चरनां दे नाल जोड़दिआं उच्चारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु साहिब जी चौपई इम कह नार घर संगी कीने, चलियो पंथ में बिलम बहीने।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾ ਦੁਖਿਤ ਪਿਤ ਸਿਮਰਤ ਗਇਓ, ਜਾਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਭਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਚੰਦੂ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਤਿਸ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਰ ਬੰਧਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਮ ਚੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੈਠ ਸਮੀਪ ਦੁਦਨ ਕੋ ਠਾਨਾ, ਬੂਝਿਓ ਦਿਨਹੁ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਤਨ ਚੰਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਨਹੁ ਭਰਾਤ ਚਿਨ ਤੁਝ ਸੰਗ ਕੀਨ, ਤਿਨ ਗੁਰ ਨੇ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁਖ ਦੀਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾਵਾ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਪਿਤਾ ਮੋਹੇ ਸੂਦਾ ਚਿਤ ਸਾਧੂ, ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ ਤਿਸ ਕੋ ਅਪਰਾਧੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਤਨ ਚੰਦ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗਹਿਲੀਨਸ ਅਭਿਗਤ ਕਰ ਮਾਰਾ, ਖੈਂਚ ਪਿਪਾਸਾ ਸਰਤਾ ਡਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ 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 ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਮੈਂ ਤਰਾਸ ਵਿਸਾਰ ਫਲਾਇਓ, ਤਕਿਓ ਤਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਟਿਕ ਆਇਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਪਿਤ ਕੋ ਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਪਲਟਾ ਹਮ ਲੀਨ ਸੰਭਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵਾਨ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਿਕ ਤਿਕ ਜਗਤ ਕਹੈ ਹਮ ਹੀ ਕੋ, ਆਨ ਪਾਨ ਹਮਰੋ ਨਹਿ ਕੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤਿਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਤ ਕੋ ਮਾਰਨ ਹਾਰ ਉਦਾਰਾ, ਜਬ ਲੋ ਛਲ ਬਲ ਕਰ ਨਹਿ ਮਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਛਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋ ਰਖੈ ਅਜਾਇਬ, ਹਾਥ ਜੋਰ
ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੋ ਮਰਿਓ ਰਹਿਓ ਨੈ ਅਬੈ, ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਸੋ ਮਿਲਤ ਨਾ ਕਬੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਚੁੱਤ ਗੁਮਰਾਹ ਸੋ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰਾ, ਸ਼ੀਨ ਬਾਜ ਇਤ ਭਾਜ ਸੰਭਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸ਼ਤਰੂ ਕੇ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨਾ, ਉਦਮ ਧਰਪੋ ਕਰਹੋ ਗੁਰਹਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਬੋਲਿਓ ਕਿਸ ਰੀਤ, ਗਹ ਹੈ ਕਹਿ ਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੋ ਜੀਤ। ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਪਕੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਲ ਜਹ ਸੰਗ ਆਪ ਬੜ ਜੋਦਾ, ਜਾਣਿਓ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਤਜ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਕਈ ਕਈ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਮਸਲਤ ਕਰ ਬਲ ਤੇ ਘਾਲੈ, ਕਹਿ ਕਰਬੋ ਕਛ ਕਪਟ ਕਰਾਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਪਟ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਛਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਤਾਓ ਜਿਮ ਬਸ ਨ ਮਹਿ ਆਵੈ, ਨਾਹੀ ਤ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਥ ਦਿਨ ਸਾਵੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਛਲ ਬਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਕਰ। ਸਭ ਪੀਰਨ ਕੋ ਤਬ ਹੈ ਮਨਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਰਨੀ ਤਬ ਵਰਤਾਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿਰ ਪਰ ਪਾਗ ਬਾਂਧ ਹੋ ਤਬੈ, ਹਤੈ ਕੀ ਪਕਰਹਿ ਗੁਰ ਕੋ ਜਗੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ, ਪੱਗ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਬ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਸੁਖ ਭਰਿਓ, ਨਾਹੀ ਤਸ ਮੈਂ ਬਿਤਾਵੋ ਮਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਅਪਰ ਨਾਮ ਕੋ ਆਛੇ, ਪੂਰੀ ਕਰਹਿ ਪੀਰ ਮਨ ਬਾਛੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਪੱਗ ਉਦੋਂ ਬੰਨਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਨ ਖਰਚਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇਰੇ, ਕਰ ਹੋ ਜਿਤਕ ਸ਼ਕਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਖਰਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨਜੀਕਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਲਾਏ ਬਾਲਮੀਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਝ ਤੁਝ ਕੋ ਸਮ ਕਾਰਜ ਆਹੈ, ਪਿਤ ਕੋ ਪਲਟਾ ਦੋਨੋਂ ਲਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਤਨ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਤੋ ਅਗਨ ਕੀ ਸਮ ਤਹਿ ਜਾਰਨ, ਨਹਿ ਏਕਲ ਤੇ ਹੋਏ ਉਜਾਰਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਦਵੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਵੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਲਿਓ ਕੌਣ ਸਮ ਤੂੰ ਅਬ ਆਏ, ਜੋ ਕਿਉ ਕਰ ਲੈ ਬਾਤ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਨਿਆਈ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਹੁ ਉਡੀਕਤ ਕੋ ਚਲ ਆਇਓ, ਕਰ ਉਦਯੋਗ ਹੋਏ ਮਨ ਭਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਤਿਮ ਧੀਰਜ ਦੀਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਦਰ ਕੀਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦਾ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਨ ਪਾਨ ਕੀ ਲੈ ਕਰ ਸਾਰ, ਮਿਲੇ ਰੁਖੀ ਦੋਨੋਂ ਕੁਰਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜਿਆਰ, ਦੋਨੋਂ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਰਹਿਓ ਮਿਸਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਚੁਕੀ, ਗੁਰ ਨਿੰਦਕ ਕੁੜਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਝੂਠੇ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਤੇ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਇੱਕ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਨੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਸੋ ਤਬ ਕਹਿਓ, ਰਤਨ ਚੰਦ ਦੁਖ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਚੌਪਈ ਸੁਨਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਮਾਰਾ, ਹਮ ਬੈਠੇ ਸਭ ਸਦਨ ਮਜਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਸ ਗ੍ਰਹਿ, ਉਤਰਿਓ ਠਾਨ ਜਾਨ ਅਭਿਰਾਮੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਚਾ ਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਆਗਲੇ ਕੋਟ ਉਸਾਰਾ,
ਨਗਰ ਬਸਾਓ ਮੈਂ ਨਿਜ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਨ ਮਮ ਪਿਤਾ ਕਹਿਓ ਤੈ ਕਹਿਓ, ਮਾਲਿਕ ਭੂਮ ਕੌਣ ਤੈ ਲਹਿਓ। ਰਤਨ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ, ਬੁਝਿਓ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਕੋ, ਆਕਮ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾ ਰਾਜੀ ਜੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਮਾਲਿਕ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਤਾਲਿਕ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਏਕ ਨਹੀਂ ਮਮ ਪਿਤ ਕੀ ਮਾਨੀ, ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਤੇ ਗਾਰ ਬਖਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਾਸਰ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਰ ਮਾਰ ਸਰਿਤਾ ਮੈਂ ਗੀਰਾ, ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤ ਕਿਸ ਕੀਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਬਦ ਹੈ ਪਰਿਉ ਕੋਟ ਚਿਨਵਾਵੈ, ਆਪਨ ਨਾਮ ਪਰ ਨਗਰ ਬਸਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੁਨ ਮਾਰਨ ਕੀਰਤ ਪਾਉ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਇਓ ਤਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਤ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋ ਤੇਰੋ ਹੋਵੇ ਸਹਾਰਾ, ਇਹਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸੈਨ ਉਦਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਮੋਹੇ ਮਿਤਰਾਈ, ਅਬ ਲੋ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛ ਬਨ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਚਲ ਹੈ ਤਾਤ ਕੋ ਇਸਕੇ ਪਾਸ, ਸਗਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੈ ਦਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਨਾ ਸਹਿਤ ਚਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪ, ਤੇ ਗੈ ਲਹਿ ਹਰ ਹੈ ਗੁਰਤਾਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਮ ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰੂ, ਗੁਰ ਅਪਰਾਧ ਮੋਹਿ ਨਿਰਧਾਰੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰੂ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਮ
चंद सुन आनंद बधायो हम तुम दोनों जब है सुनायो। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਚੜ੍ਹੈ ਤੁਰਤ ਕਛ ਲਗੈ ਨ ਦੇਰ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਸਕੇ ਨਿਕਟ ਬਡੇਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰੂ ਬਣਾਂਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਿਆਉ ਚੁਕਾਵੈ ਜਬਰੀ ਕਰਹਿ ਸੋ ਵਰਜ ਹਟਾਵੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰੂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਪਰੈ ਅਪਰ ਕਿਆ ਹੋਏ ਇਮ ਸੁਨ ਕੈ ਕੋਪੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੂਮ ਪਰਾਈ ਸ਼ੀਨ ਸੋ ਮਾਰਾ ਨਾਹੇ ਚੜੋ ਹੋਏ ਦਸ ਪੁਜਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਬਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਟ ਪਾਵੈ ਹੈ ਗੁਰ ਆਕੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਟ ਕੇ ਰੋਕੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨ ਆਪਸ ਮੈਂ ਸੋਏ ਜਾਗੀ ਬਹੁਰ ਰਾਤ ਕੋ ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠਿਓ ਸੂਬਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਲੱਗੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨਿਕਟ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਰ ਨਾਗੋ ਕਰ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਿਓ ਕਹਿਰ ਮੇਰੋ ਪਿਤ ਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਇਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ੀਲ ਲੀਨ ਸਭ ਧਰਨੀ ਬਿਨਾ ਤਰਾਸ ਕੀਨਸ ਅਸ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟ ਉਸਾਰਤ ਤੈ ਵੱਡ ਗਾਡੋ ਉਹੇ ਨਿਵਾਸ ਗਰਭਪੁਰ ਬਾਡੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਗਰਭ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਸੁਨ ਪਾਸ ਹਕਾਰਾ ਕਹੋ ਨਿਰਨੈ ਕਰ ਕਿਉ ਕਰ ਮਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੈਨ ਦੇਨ ਕਿਆ ਬਿਕ ਅਪਰਾਧਾ ਕਿਉ ਗੈ ਮਾਰਿਓ ਦੇ ਕਰ ਬਾਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਤੁਮ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ ਸੋ ਨੈ ਡਰਤ ਕਰਹਿ ਮਨ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਠ ਵਿਖੈ ਏਤੋ ਉਤਪਾਤ, ਦਿਸਤੇ ਭਇਓ ਨਰਨ ਗਨ ਘਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੇਕਰ ਬਾਜ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਆਵਾ, ਸਦਨ ਸੁਧਾਸਰ ਦੇ ਨਿਕਸਾਵਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਦੁਹੇਲਾ ਤੈ ਸਭ ਧਰਨੀ, ਉਤੀ ਇਨਹੂ ਕੀ ਦੇਸ਼ਨ ਬਰਨੀ। ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਹੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਹੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰੂ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀਲ ਲੀਨ ਗੜ ਕਰਹਿ ਹੁਸਾਰਨ, ਘੇਰੜ ਗਇਓ ਵਰਜ ਬੇਕਾਰਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਰ ਮਾਰ ਸਰਤਾ ਹੈ ਡਾਰਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋ ਤਰਾਸ ਨ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਤੁਮਰੋ ਕਛ ਦਾਰ ਰਹਿ ਧਰਿਓ, ਮਾਰ ਦੀਨ ਮਨ ਭਾਵਤ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਹੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, हे पूरन हे सर्ब मैं, दुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब